So in the last session, we were discussing regarding the male reproductive system. Today we are here to discuss female reproductive system. Just I will explain the gist again we will solve some questions on it. So female reproductive system alli ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದು ovary, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ fallopian tubes, uterus, then you have vagina and the cervix. And memory glands ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ now they considered it as a accessory reproductive structure, memory glands ಅನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ memory glands play a crucial role when the baby comes out of the mother's womb. So that baby has to be nourished with the breast milk, right? So mammary glands also plays an important role during the reproduction in female. Next, ovaries ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ovary ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ovary will secrete two hormones. Okay, remember, ovary will secrete two hormones. The first one is estrogen, the second one is progesterone. Estrogen progesterone, EP, estrogen progesterone. ovaries ಇಂದ ಬರುವ ಎರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ದ ಬ್ರಾಡ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅಟ್ಯಾಚಸ್ to the ovary by double fold of peritoneum called mesovarium anta. Okay, let us discuss some questions now. Explanation beda, questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Again I will explain if you say the wrong answers. How many students are here today? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ನೀವು? Okay. Fine. The first question, which of the following characters is seen in females? Females andi ಕಂಡು ಬರುವ secondary sexual character ಯಾವುದು? Muscles are strong, mammary glands is well developed, voice is heavy, facial hair. What is your response? Be fast. Option B. Very good. Option B, mammary gland is well developed, is a right answer. Mammary gland is well developed. ನಿಮ್ಮ video off ಆಯ್ತಲ್ಲ? Okay. Next question. Which of the following characters is seen in male? Which is a secondary sexual character which you can see in males? Muscles are comparatively weak. Voice is shrill. Voice is heavy. Beard and mustache is not seen. Muscles weak ಇರ್ತವೆ. Voice is shrill ಅಂದ್ರೆ ವಾಯ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹೈ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೋ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮುಸ್ಟಾಚ್, ಗಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮೀಸೆ ಕಾಣ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್? ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ okay, option C, voice is heavy, is a right answer. Next question, where testes are situated? Testes ಎಲ್ಲಿ situate ಆಗಿದಾವೆ ಅಥವಾ locate ಆಗಿದಾವೆ? Option A, abdominal cavity. Option B, dorsal side of the abdominal cavity. Option C, A and B both. Option D, scrotal sac ಅಥವಾ scrotum ಅಂತ. Yes, testes ಎಲ್ಲಿ situate ಆಗಿದಾವೆ? Testes is a male reproductive system, right? So where they are situated, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವೆ ಅವು? Option D. C.
A and B both, abdominal cavity and dorsal side of abdominal cavity. So this is a wrong answer. The right answer is scrotum. Testis abdominal cavity ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿರ್ತವೆ? When that male will be there, no? ಆ ಮೇಲು, ಆ ಗಂಡು ಮಗು ಮದರ್ಸ್ ಊಂಬಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಾಗ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋವರ್ಗ, ಇನ್ನು ಆ ಗಂಡು ಮಗು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಒನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ರೀಜನ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, scrotal sac is a right answer, where testes are situated in the scrotal sac. Fine. Which hormone is released from the testis? Testis ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? I don't know why you guys switched off your mic as well as video. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ when many of you were talking in between yourself, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. I saw two girls chit chatting over there. One girl is telling to keep quiet, the other girl is talking like that. And after that ಏನೋ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ. What is this? Switch on your camera. Option A, ma'am. Yeah, okay. Switch on your camera first. Okay, don't switch off your camera and be serious. I'm not doing session here for time pass. Which hormone is released from the testis ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಮೇಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, that will be released from the testis. So option A is a right answer. So if you want to write down, because these kind of questions you will not get in any question bank. If you get also, you can't write down. If you want to write down, you can scribble down, because speed ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ CET session. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, next question goes like this. Which hormone is released from ovaries? Ovaries ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದು? Okay, how many students of you are present here? 4 or 5? Option B, estrogen. Estrogen. Okay, fine. Any other answers? Ovaries ಇಂದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರೀಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಾ ಓವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಸಲ ಹೇಳ್ದೆ ಅದನ್ನ. ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರೋನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. So which hormone is released from the ovaries? Estrogen and progesterone. ಎರಡೂ ಕೂಡ ovaries ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಓವರೀಸ್ ಇಂದ, ಓವರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಇಂದ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರೋನ್ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರೀಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳೆಷ್ಟು, ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು? ಸಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಲ್ಬೋಯುರೇಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್,
All of these. D, all of. Very good. Option D, all of these is a right answer. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Yeah. Seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland, which is also called as Cowper's glands ಅಂತಾನೂ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು? All three glands are considered as accessory glands of male reproductive system. Alva? Very good response. So option D, all of these is a right answer. Next question goes like this, girls. How much lower is the temperature of the scrotal sac than the body temperature? A, 3 degrees Celsius, B, 4 degrees Celsius, C, 5 degrees Celsius, D, 6 degrees Celsius. Option A. Good. Option A, 3 degrees Celsius is a right answer. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ the temperature is lower in a scrotum so that the testis can produce a hormone which is called as testosterone. Testosterone ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸರೌಂಡ್ಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಫೈಬ್ರಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಸ್ಪಾಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವುದು? ಹೇಳಿ. ಡಿನಾ? Okay, fourth one, that is D, none of them. No, not is that. It is not the answer. So answer is tunica albuginea. Let me explain you. This we already discussed in the last session. Last session alli anatomy of testis anna ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yeah. So see here. The outer layer is there. Okay, that this is called as tunica vaginalis. ಇದಕ್ಕೆ vaginalis ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ. ಈ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ವೆಜೈನೈಲಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ವೆಜೈನೈಲಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ. ಈ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಫೈಬ್ರಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗಿರತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಅಲ್ಬುಜಿನಿಯಾ. Next question. Seminiferous tubules in the testis are lined with which type of cells? Seminiferous tubules ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Seminiferous tubules they are lined ಅಂದ್ರೆ seminiferous tubules ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವ ತರಹದ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ? ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್, ಓನ್ಲಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ is a right answer, but seminiferous tubule is also surrounded by a germinal cells. When you see the diagram of seminiferous tubule here, you'll note this is a sertoli cell, these are the germinal cells. This is a section of seminiferous tubule. So ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ. ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂದನೂ ಸುತ್ತುವರೆದಿರತ್ತೆ, ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Both A and C is a right answer. Next question. In testis, which cells are present interstitial space
ಇನ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ಸೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬೋತ್. ಹೇಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಎರಡು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೀಶಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Where do seminiferous tubules of each lobe empty their sperms? Seminiferous tubules ಅಲ್ಲಿ sperms production ಆಗತ್ತೆ. Sperm produce ಆದ್ಮೇಲೆ sperms will go to accessory ducts. Sperms ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ? accessory ducts ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲು ತನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವ್ಯಾಸಾ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ, ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್, ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. Where do the seminiferous tubules of each lobe empty their sperms? ಹೇಳಿ. You can guess the answer. ಸಿ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್. ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾ. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಟೇಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಸಾ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸಾ ಎಫ್ರೆನ್ಶಿಯಾದಿಂದ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ? ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೊಟೈಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೌ ಯು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Where do the seminiferous tubules of each lobe empty their sperms? ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್. ಎಪಿಡಿಡೈಮಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವೇನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡನೇದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದೇರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಮ್ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿ ಗೇನ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? You can guess the answer.
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜು ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೇನ್ಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, through which of the following vasa difference runs upward from the epididymis and enters the abdominal cavity? ಈಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ಹೋಗ್ತವೆ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ವ್ಯಾಸ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿನ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿಯನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಜಾಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಡಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯುರೇಥ್ರಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯುರೇಥ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಡೋಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ಇಂಗ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್ ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಯುನಲ್ ಕ್ಯಾನಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ pH ಆಫ್ ಸೆಮನ್? ಸೆಮನ್ ಅನ್ನ pH ಎಷ್ಟು? 7.3 to 7.7, 7.2 to 7.6, 7.4 to 7.8, 7.5 to 7.9. Good. Option B, 7.2 to 7.6 is the right answer. Great going. Let us proceed to the next question here. The ovaries maintain their position. ಓವರಿಯನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. The ovaries maintain, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಓವರೀಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಲೈಫ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಬೈ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಗಾಮೆಂಟ್ಸ್, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್, epithelium layer, muscular filament. A. Very good. Option A, series of ligaments. Option A, series of ligaments is a right answer. Next question. Which tissue layer covers the ovary? For example, if this is a uterus, if this is a uterus, through here the fallopian tubes are there and these are the ovaries. So illi ovaries anna, the ovaries are covered by which tissue they asked? Option A, columnar, option B, squamous, option C, cuboidal, option D, ciliary epithelium. Option C, cuboidal epithelium is a right answer. Option C, cuboidal epithelium is a right answer. Next question. What is called a region of connective tissue deep to tunica albuginea? Tunica albuginea ಒಳಗಡೆ, when it after the layer of tunica albuginea, what is the deep matter is called as? ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಸ್ಟ್ರೋಮಾ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ. ಅದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. The right answer is option A, stroma. Option A, stroma is a right answer. Next question. Stroma of a ovarian cortex. Stroma ದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರತ್ತೆ? Ovarian follicles, corpus luteum, graphian follicle, A and C both. Inside the female reproductive system, inside the ovary, what will be present in the ovarian cortex?
ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕೂಡ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಲೇ. ಸೊ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬೇರೆ, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is the right answer. Ovarian follicle. Graphian follicle is also a kind of. Ovarian follicles ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ತಲುಪಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಆಫ್ ಓವೇರಿಯನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ovarian follicles is a right answer. Next question. What is the structure consisting of mature ovum and its surrounding tissue is called as? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸುತ್ತು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿಶ್ಯೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್, ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಎಗ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. If a structure consists of mature ovum surrounded by certain tissue, it is termed as Graafian follicle. Next question. Which hormones are produced by corpus luteum? Corpus luteum inda yava hormones produce agatte? Estrogen, progesterone, testosterone, A and B both. Really? Okay. Look here. Internal structure of ovary ಗೆ ಬಂದಾಗ ಓವೇರಿಯನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ಓವೇರಿಯನ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೀಜನ್, ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ಇದು ಈ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ರೀಜನ್. ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ is deep to the ovarian cortex and ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನರಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ oocyte is covered by a single layer of cell. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು oocyte, it is covered by a single layer of cell. These are follicular cells. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ವೇರ್ oocyte, ಇದು oocyte, this is oocyte, it is covered by a several layer of cells. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆರ್ ಅ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅಲ್ಲೇನಿರತ್ತೆ, ಅ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜ್, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರತ್ತೆ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ರಪ್ಚರ್, ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಓವಮ್ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಈ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ,
ಆ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಉಳ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ, the other connective tissues, the other whatever cells are present, no, that cells will develop into corpus luteum. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. that will be yellow color body. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, that corpus luteum produces progesterone. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹಿಬಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಮ್ಮು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಬಿಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೌ ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲುಟಿಯಂ? ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, progesterone, testosterone, A and B both. Really? B. Option B, progesterone is a right answer. Next question. Where does ovum fertilization occur? Sperm ovum ಜೊತೆ fertilization ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Vagina, uterus, fallopian tube, infundibulum. ಹೇಳಿ. Option C, fallopian tube is a right answer. Next question. Where is uterus situated? Uterus ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? Urinary bladder and rectum, between urinary bladder and urethra, between urinary bladder and ovary, between urinary bladder and intestine. Option B, ma'am. The right answer is option A, urinary bladder. Urinary bladder ಮತ್ತೆ rectum. Rectum is a last part of large intestine. ಸೊ ಅದ ಎರಡರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೇಯರ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಕೋಶ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ? 3, 2, 1, 4. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ 3 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್, ನಮ್ಮ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ ದಟ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ ಆಫ್. ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ನರ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುಟರಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಶೆಡ್ ಆಫ್. ಅದು ಸವಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ವೆಜೈನಾ. Okay, that is due to the shedding of endometrium or inner layer. Okay, next, a fertilized egg is implanted where in the uterus? Fertilized egg ಅಂದ್ರೆ ಆ ಓವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಪೆರಿಮೆಟ್ರಿಯಂ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಗೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ನಮ್ಮ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನರಿಶ್ ಬರ್ತಿರುವ ಎಗ್ ಅನ್ನ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಫೀಟಸ್ ಅನ್ನ, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಝೈಗೋಟ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ನ ಮೂಲಕ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ implanted in option A, endometrium. Okay, next question. Fine. A girl who has spectacles ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಂತರ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು. Can you just read out the question? Can you please stand up?
ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಹಾ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್? ಯಾ, ನೀವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ. Is a middle layer of the utterus and it plays an active role during the delivery of a baby. Okay, what is the answer? B. ಹೇಳಿ. ಬೀನಾ? Biometric middle and B. Okay, B, myometrium is the right answer. Thank you. Please sit down. Next question. ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಎದ್ ನಿಂತವ್ರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್? ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಥವಾ MC ಆಗುವಾಗ ವುಮೆನ್ ಅವ್ರ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅ ಗರ್ಲ್, ಸೊ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, A and B both? A and B both. Sorry, that answer is wrong. Option B, estrogen is a right answer. Next question. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ ಇಬ್ರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಹಾ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ಮೆಚುರೇಷನ್ ಫೇಸ್, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಆನ್ಸರು? ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The enzyme which is produced by acrosome. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ರೌನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್, ರೈಟ್? ಆ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎನ್ಸೈಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿಣ್ವವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಿಣ್ವದ ಹೆಸರೇನು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, FSH ಅಥವಾ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, LH, that is luteinizing hormone. ಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಎಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಎಗ್ಗಿನ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ, ಎಗ್ಗಿನ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಸರು ಏನು? ಹಯಾಲುರೋನಿಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದರ ಕೆಲಸ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವಾ ಆರ್ ಅ ಎಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅ ಸೆಲ್ ಆಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ, ಓಕೆ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಊಸೈಟ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಲ್ ಆಟ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್. ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಊಸೈಟ್. ಹಾ, ಹೇಳಿ. ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಊಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. It will be in a secondary oocyte condition. Okay guys, this is about certain questions on CET on human reproduction. One suggestions kodakke naan nimge one suggestion kodta idini as a friend, as your sister or something else. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಡಿ ಬಿಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಮೀ. ಈಗ ಯಾಕಪ್ಪ CET ಮೊದ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ, ಇವಳು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಒದರ್ತಾಳೆ, ಅದೇ ಕೇಳೋದು, ಅದೇ ಸ್ಪರ್ಮು, ಅದೇ ಓವಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ.
ಬಟ್ ಸಿಇಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ, ಟರ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅ ಪೇಜಸ್, ಯಾವ್ದು ಓಡ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 3 years. ನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೇ ಜಾಯಿನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, BSc ಅಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದೋರ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನನಗೆ ಮೇಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು 100 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ಕಳ್ಸೋರು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಾ, 4 ರಿಂದ 5 ಜನ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸೋರು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕಳ್ಸೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸೋರ್ದು ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಈಗ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನೂ ಸಿಇಟಿ ದೂರ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ ಮಕ್ಳೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ ಹೋಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಅವರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ. ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ happy to teach you all. Okay, let me wind up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.